श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानभ्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा ऊश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकायतनया यशंयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्न नावा दुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूना आम् ऋतनाजितगं सहमानमुग्रमग्निगं हुवेम परमात् सधस्थात् स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्च आग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्रविष्णो रनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवील्लोक इह मादयन्ताम् ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो
नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते बह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। আজকের মনন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের 18 নম্বর শ্লোক। পড়ছি প্রথমে। নৈব তস্য কৃতেনার্থো না কৃতেনেহ কশ্চন ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ। আবার পড়ছি। নৈব তস্য কৃতেনার্থো না কৃতেনেহ কশ্চন न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। এখানে কর্মযোগ নিয়ে
আলোচনা চলছিল, যেখানে পূর্ববর্তী একটি আলোচনা উপসংহৃত হয়েছে। যোগ্য আচরণ করতে বলা হয়েছিল এবং তারপরেই প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আচ্ছা, তাহলে যজ্ঞ কি সবার জন্যই করণীয়? তখন উত্তর হিসেবে বিগত শ্লোকটি বলা হয়েছিল যে না, সবার জন্য নয়। যারা আত্মরতিহি, আত্মতৃপ্ত, আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ, তাদের জন্য কোনো কর্ম উপদিষ্ট হতে পারে না। কারণ কোনো কর্মে প্রবৃত্তির জন্য বাসনা প্রয়োজন। যদি কেউ নিজেকে আমি কর্তা, আমি ভোক্তা এমনটা না ভাবে, তাহলে তো তার কর্মে প্রবৃত্তি হবে না। যে পরীক্ষা দিচ্ছে, সে যদি এমন না ভাবে যে আমার এই পরীক্ষার ফলটা প্রয়োজন, এই পরীক্ষার ফলটা পেলে আমি তারপরে অমুক কাজ করব, অমুক জায়গায় যাব, এরকম বাসনা যদি কারো না থাকে, তারা তো পরীক্ষাতে অংশগ্রহণই করবে না, ওই কর্মটাই আচরণ করবে না। সে তো তার কাছে অযথা পরিশ্রম। সেরকমই যারা সাধক, যারা সিদ্ধ, যাদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেছে, যারা আত্মস্বরূপেই তৃপ্ত আছেন, বাহ্য বিষয়ে আর লিপ্ত হন না, কোনো বাসনাই নেই তাদের, তাদের পক্ষে কর্ম সম্ভব নয়। এটা আগে বলা হয়েছে এবং তাদের সম্পর্কেই এখানে আরো কথা বলা হচ্ছে, নৈব তস্য কৃতেনার্থ ইত্যাদি ইত্যাদি। তো কি বলা হচ্ছে যে ইহা, অর্থাৎ এই জগতে, কৃতেন তস্য অর্থঃ না এব। কৃত, আমরা সাধারণত কৃত মানে যা করা হয়েছে এমন অর্থ বুঝি, কিন্তু ব্যাকরণ আহ একটু আলোচনা করলে আমরা জানবো যে কৃত এই শব্দের অর্থ কর্মও হয়। ঠিক আছে, আমরা বলি না সুকৃত, দুষ্কৃত, তার মানে হচ্ছে ভালো কর্ম, খারাপ কর্ম। ঠিক আছে, সুকৃত মানে ভালো কর্ম, দুষ্কৃত মানে খারাপ কর্ম। তো কৃত শব্দের অর্থ কর্ম। তো এই জগতে কৃতেন মানে কর্মের দ্বারা, মানে কর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, তাস্য মানে ওই যে আত্মজ্ঞের কথা বলা হচ্ছে, যিনি আত্মতৃপ্ত, আত্মসন্তুষ্ট, আত্মরতি, সেই যে ব্রহ্মজ্ঞানী, সেই যে সিদ্ধ পুরুষ বা মহিলা, কি বলা হচ্ছে যে তার ওই কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা অর্থঃ না এব, অর্থ শব্দের অর্থ প্রয়োজন, না এব মানে নেই, নেই ই, একদম পুরো আরো সলিড করে বলা হচ্ছে। নেই বললেই হতো, আবার একটা এব, নেই ই। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, যিনি আত্মজ্ঞ, তার কর্মের দ্বারা কোনো কাজ নাই, তার কর্ম করার কোনো আবশ্যকতা নেই। অকৃতেন চ ন, অকৃতেন নেহ কেশ, আচ্ছা, অকৃতেন কশ্চন ন। এবং অকৃত মানে কি? কৃত মানে কর্ম যদি হয়, অকৃত মানে অকর্ম। ঠিক আছে, অর্থাৎ যদি কর্ম না করে, তাহলেও কিছু নেই। কিছু নেই মানে কিছুটা কি ছিল অন্যদের জন্য? বলা হয়েছিল না যে সে পাপী হবে, এই যোগ্য আচরণ করলে তার পাপ দূর হবে, যেগুলো অজান্তে যে পাপগুলো হয়, পঞ্চসুনা আমরা বলেছিলাম। এই সন্ন্যাসীর কি সেই পাপগুলো হবে না? অকৃতেন না ইহ না কশ্চন। অকৃত, অকৃতেন মানে কর্ম আচরণ না করলেও তার কিছু হবে না, মানে সে কোনো ধরনের পাপের দ্বারা লিপ্ত হবে না।
এবং এটা খুব লজিক্যাল। আমি আগেও একটি ক্লাসে বলছিলাম, একটি আলোচনাতে বলছিলাম যে যার বাসনা দূর হয়ে গেছে, যার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বুদ্ধি দূর হয়ে গেছে, কর্মফল তাকে স্পর্শ করে না। দেখুন, কর্মফল কি, যদি এটাকে খুব লজিক্যালি আপনি ডিফাইন করার চেষ্টা করেন যে কর্মফল কি, ধরুন আমি বললাম আমি ভালো পরীক্ষা দিয়েছি, ভালো পরীক্ষা দিয়ে আমি কি পেলাম, না বললাম ভালো রেজাল্ট হয়েছে। ওটাকে আরো লজিক্যালি প্রেস করুন, ভালো রেজাল্ট হয়ে আপনার কি হলো, না আমি একটা ভালো চাকরি পাবো। আচ্ছা, ভালো চাকরি পেয়ে আপনার কি হবে, না আমি প্রচুর টাকা পয়সা রোজগার করতে পারবো। বেশি টাকা পয়সা রোজগার করতে পেরে আপনার কি হবে, না আমার পছন্দের জিনিসগুলো কিনতে পারবো। আচ্ছা, পছন্দের জিনিস কিনতে পারলে কি হবে, আমার সুখ হবে। আপনার সমস্ত কিছুর পেছনে ওই সুখ দাঁড়িয়ে আছে, আনন্দ দাঁড়িয়ে আছে। আবার ধরুন আমি একটা খারাপ কাজ করেছি, আমি চুরি করেছি, ব্যাংক ডাকাতি করেছি, ব্যাংক ডাকাতি করেছি, পুলিশ আমাকে ধরেছে, এবারে ধরে উত্তম মধ্যম দিয়েছে, তারপরে এখন কোর্টে প্রক্রিয়া চলছে, আমার প্রচন্ড হ্যারাসমেন্ট, সুন্দর বাড়িতে থাকতাম, এখন সেলে পচতে হচ্ছে। তাহলে আমার কর্মের ফল হিসেবে আমি কি পেলাম, না আমার জেল হয়েছে। তো জেল হয়ে তোমার কি হয়েছে, না জেল হয়ে আমার এখন এই মাটিতে থাকি, এই অবস্থা, ঠান্ডা ঠান্ডা লাগে, মাঝে মাঝে গার্ডরা এসে পিটিয়ে দিয়ে যায়, তাতে তোমার কি হচ্ছে, ওর প্রচন্ড দুঃখ হচ্ছে। সুতরাং দুঃখ কর্মের ফল হিসেবে হয় সুখ আসবে অথবা দুঃখ আসবে। এবারে ধরুন একজন আছে, তার কোনো কামনা বাসনা নেই যে আমাকে এরকমই পেতে হবে, আমি এরকম লাভ করব, আমার এরকম সুখ দরকার, আমার অমুক জিনিস দরকার। তার কোনো বাসনাও নেই, কোনো এক্সপেকটেশনও নেই। ও একদম নিজেতে মগ্ন হয়ে আছে, যেমন বললাম না, আত্মতৃপ্ত হয়, নিজেতেই তৃপ্ত হয়ে আছে। ওর মন বাইরে ঘোরাঘুরি করে না, ওর ইন্দ্রিয় ওকে উন্মাদের মতো এই জগতে ছুটিয়ে বেড়ায় না। ও ভালো আছে, ও শান্তিতে আছে, ও ধীর হয়ে আছে। এই যে কর্ম থেকে আসা সুখ দুঃখ, তা তাকে স্পর্শ করবে না। তার মানে আহ তারও তো প্রারব্ধ কর্মের ভোগ চলছে, তো তার যে কষ্ট আসে না তা নয়, আসে, কিন্তু তাকে স্পর্শ করে না। ঠিক আছে, বিষয় হচ্ছে যে এখানে বলা হচ্ছে যে তার কিছু হয় না, তার কিছু হয় না, কর্ম আচরণ না করলেও তার কিছু হয় না, তার কোনো ধরনের পাপ হয় না, কারণ তার মূল যে কর্ম বীজ, কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বুদ্ধি, আমি কর্তা আমি ভোক্তা, এই এই যে আহ ভাব, এই ভাবটাই চলে গেছে তার, ফলে তার কোনো পাপ হয় না। এরপর বলা হচ্ছে সর্বভূতেষু চ अस्य कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः न, অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীতে, মানে একদম ধরুন ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একদম যে স্থাবর গাছ টাছ ইত্যাদি, তো কোন প্রাণীর সাথেই এই ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তির কোনো অর্থব্যাপাশ্রয়, মানে কোনো প্রয়োজন সম্বন্ধ নেই। ঠিক আছে, অর্থাৎ কোনো প্রাণী আহ তার মাধ্যমে সে কোনো কাজ করে নেবে, ঠিক আছে, এরকম কোনো প্রয়োজনও তার নেই। কারণ বিষয় হচ্ছে আমরা যখনই কোনো কাজ করি, কাজ তো, কোনো কাজই তো শুধুমাত্র আমার দ্বারা হয় না, তার পাশে আনুষঙ্গিক অনেক বিষয় আছে যেটা সেই কর্মটা করতে আমাকে সহায়তা করে। কেন, এই যে আমি বাজার গেলাম, তো বাজার তো আমি নিজেই করে নিয়ে এলাম। আরে আপনি বাজার গেলেন, আপনি যে জামা প্যান্ট পরে গেলেন সেগুলো অন্য লোকে বানিয়েছে, আপনি নিজের জামা নিজের প্যান্ট তো নিজে বানাননি। আপনি যে ব্যাগটা নিয়ে গেলেন সেটা অন্য লোকে বানিয়েছে। আপনি যাওয়ার সময় রিক্সা করে গেলেন, রিক্সা চালিয়েছে অন্য লোক, রিক্সা বানিয়েছে অন্য লোক। তারপরে আপনি দোকানে গেলেন, সেই যে সবজিগুলো পেয়েছেন ওটা যে যে বিক্রি করছে সে তৈরি করেনি, সেই সবজি উৎপাদন করেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন মানুষ। তারপরে সেটাকে সামনে আনা হয়েছে, এবং আপনি আহ সেই যে ব্যক্তির সামনে আছে তার কাছ থেকে সবজি কিনছেন।
এবং সবজি কিনছেন কিসের বিনিময়ে? অর্থের বিনিময়ে, টাকা। সেটাও প্রিন্ট হয়েছে কোনো একটা ট্যাক্স সালে, মানে মিন্টে। তো বিষয় হচ্ছে যে আমাদের বহু মানুষের সহায়তা নিয়েই কিন্তু আমাদের জীবন এগিয়ে চলে। আমরা এটা বুঝতে পারি না। কিন্তু আমরা হচ্ছি কি বলবো, একটা বিশাল সমুদ্রের জলকণার মতো। আমরা এতটাই ক্ষুদ্র, আ কিন্তু ওই আরকি আমাদের মধ্যে একটা ভাব থাকে যে আমিই সব করছি। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতাতে ভগবান সুন্দর বলেছেন যে প্রকৃতে ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে। যে এই যে প্রকৃতি আছে, প্রকৃতি বলে একটা তত্ত্ব আছে, সেই প্রকৃতি তত্ত্বই সবকিছু পরিচালনা করছে। এই প্রকৃতি তত্ত্বই হচ্ছে জড় তত্ত্ব। একদিকে আছে ব্রহ্মতত্ত্ব, তার উল্টো দিকে আছে জড় তত্ত্ব। ব্রহ্মতত্ত্ব হচ্ছে চেতন তত্ত্ব। এই যে আমরা জীব, আমরা চেতন, আমরা ব্রহ্মতত্ত্ব। আর বাকি যা জড় পদার্থ আছে, সেগুলো সব প্রকৃতি তত্ত্বের থেকে উৎপাদিত হয়েছে, বা অজ্ঞান তত্ত্ব বা মায়া তত্ত্ব একই জিনিস। তো বলা হচ্ছে যে এই প্রকৃতি তার গুণের মাধ্যমে সবকিছু করে যায়। যে অহংকারের দ্বারা বিমূঢ় হয়ে আছে, ঠিক আছে, অহংকারের দ্বারা মোহগ্রস্ত হয়ে আছে, যে সেই নিজেকে কর্তা হিসেবে বলে। ঠিক আছে। তো আহ কোন প্রাণীর সাথে তার কোনো রকম স্বার্থ সম্পর্ক থাকে না। যে আহ, আমাদের থাকে, যেমন কিছু আমাদের থাকে ব্লাড রিলেশনস। সম্পর্কগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন, কিছু আছে ব্লাড রিলেশনস। তারা আপনাকে ভালোবাসুক কি নাই বাসুক, বা আপনি তাদেরকে ভালোবাসুন কি নাই বাসুন, তারা কোনো কাজে আসুক কি না আসুক, বা আপনি তাদের কোনো কাজে আসুন বা না আসুন, তারা কিন্তু আপনার সাথে সম্বন্ধ যুক্ত থাকবেই। ঠিক আছে, বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান হলে আপনি তাদেরকে নেমন্তন্ন করবেন, তাদের বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান হলে তারা আপনাকে নেমন্তন্ন করবে। ঠিক আছে, একটা ওই সম্পর্ক থেকেই যায়। তারপর আপনি বাইরে যেখানেই বেরোবেন, বন্ধু বান্ধব, কলিগস, সব জায়গায় স্বার্থের সম্পর্ক থাকবে। আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বা ব্লাড রিলেশন যাদের আছে তাদের মধ্যেও যে স্বার্থের সম্পর্ক থাকে না তা না। ঠিক আছে, স্বার্থের সম্পর্ক থাকে, কিন্তু আমি বলছি কি যে স্বার্থ চরিতার্থ হোক বা না হোক, তাহলেও তারা আত্মীয়ই থাকে। কিন্তু উল্টো দিকে বাকি সম্পর্ক যা যা আছে, সব জায়গায় কিন্তু ওরা একটু ভোলেটাইল। এই ভালো আহ, আমাকে সাপোর্ট করলে আমি তার সাথে সম্পর্ক রাখলাম, না করলে রাখলাম না, চলতে থাকে এটা। তো বেশ। তো কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানী যে তার কারোর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, সে সবার জন্য সতত শুভাকাঙ্ক্ষী। এইবারে এখানে একটা পয়েন্ট আছে, যে পয়েন্টটা না বুঝলে এটা মিসজাজমেন্ট হয়। তো সুতরাং যে ব্রহ্মজ্ঞানী তার তো কোনো কর্ম করার আবশ্যকতা নেই। ঠিক আছে, এবং সে কর্ম না করলেও তার কিছু হয় না, এবং কোনো প্রাণীর সাথে তার কোনো স্বার্থ সম্বন্ধ নেই। ঠিক আছে, ওকে। তাহলে ধরুন একজনের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে, সে কোনো কাজ করছে না, তার কারোর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, সে নিজের মতো আছে। ঠিক আছে, এমনটা যদি হয়, তাহলে তো আহ অসুবিধার কিছু নেই। কিন্তু তাকে দেখে যারা সাধক তারা ভাববে যে কোনো কাজ না করলেই বোধহয় ভালো, কারোর সাথে কোনো সম্পর্ক না রাখলেই বোধহয় ভালো, কারণ কি এরা অনুকরণ করে তো। এবং এই জন্য ভগবান খুব সুন্দর বলছেন, পরবর্তীকালে বলবেন যে যারা ব্রহ্মজ্ঞানী হবে না, তারাও কিন্তু কর্ম আচরণ করে। হ্যাঁ, সেই কর্মের দ্বারা তারা লিপ্ত হন না, কিন্তু কর্ম আচরণ করেন। কিসের জন্য? বলা হচ্ছে লোক সংগ্রহার্থম। ঠিক আছে, লোক সংগ্রহার্থম, তার অর্থ শঙ্করাচার্য করছেন যে লোকাহা উন্মার্গগামিনঃ যথা নাস্যু। সাধারণ মানুষেরা যাতে ভুল পথে চলে না যায়, ঠিক আছে, তো তার জন্য কিন্তু এরা কর্ম করেন। ভগবান বলছেন দেখো আমি নিজেই কর্ম করছি। যা কি ছিল, জাতু यदि ह्यहम नवर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। যে আমি যদি কর্মে প্রবৃত্ত না হই, আমি কর্ম যদি না করি, সবাই তো আমাকে দেখে ওটাই করবে, কারণ আমার রাস্তাই তো সবাই অনুসরণ করে। তাই যারা মহাপুরুষ হন তারা কিন্তু কর্মে রত থাকেন। এই যে ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ, তার ব্রহ্মজ্ঞান যদি হয়েই গেছে, তাহলে তারা তো উপদেশ দেওয়ার তো দরকার নেই, চুপ করে পঞ্চবটির তলাতে বসে থাকুন, তাহলেই তো হয়ে যায়।
না, উনি কিন্তু মানুষের মধ্যে আছেন, সবার বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন। সাধারণত যাদের ব্রহ্মজ্ঞান হয় তাদের ৩টে অবস্থাতে স্থিতি হয়। তার মানে এটা নয় যে যেই ৩টে অবস্থাতে যারা আছে তাদেরই ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেছে। উল্টোটা, যাদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তারা সাধারণত এই ৩টে স্থিতিতে থাকতে পারে। একটা হচ্ছে বালাবাদ, একটা হচ্ছে মূকাবাদ, একটা হচ্ছে জড়বাদ। বালাবাদ মানে একদম শিশুর মতো হয়ে যায়, যেমন ঠাকুর শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ একদম শিশুর মতো হয়ে গিয়েছিলেন। মূকাবাদ, সে কিছুই কথা বলবে না। সে সমস্ত কাজ টাজ করবে, জানে কথা বলে কোনো লাভ নেই। সবাই নিজের নিজের যে ডেস্টিনি আছে তাকে ফলো করছে। ঠিক আছে, এই কষ্ট পাচ্ছে, এ কষ্ট পাচ্ছে দেখে আমার কি হবে? লোকে কষ্ট পাচ্ছে, লোকে বুঝবে। ঠিক আছে, এরকম একটা অনীহা চলে আসে, এবং এটা লজিক্যাল। এই অনীহাটা কিন্তু লজিক্যাল। কেন লজিক্যাল আমি বলবো। আর একটা হচ্ছে আহ জড়বাদ, মূকবাদ, আর একটা উন্মাদবাদ, পাগলের মতো। কাছে যাবেন ঢিল ছুটবে, উল্টো পাল্টা গালাগালি দেবে যাতে কাছে না যান আপনি। ঠিক আছে, তো এই বালাবাদ, মুখবাদ আর উন্মাদবাদ এরকম থাকে ব্রহ্মজ্ঞানীরা। এইবারে এই যে ধরুন যে ব্রহ্মজ্ঞানী, সে কারোর ঝুট ঝামেলায় কেন যায় না? ধরুন আপনি আপনি স্বপ্ন দেখছেন, সেই স্বপ্নে আপনি দেখলেন যে আপনার দুজন বন্ধু মারপিট করছে। এরপরে হঠাৎ করে আপনার স্বপ্নে একটা ঝলক এলো, আরে এটা তো স্বপ্ন। এই যে স্বপ্নের মধ্যে আপনার যখন অ্যাওয়ারনেসটা চলে আসে যে এটা স্বপ্ন, এই জগৎ পুরোটাই, যখন আমি ঘুম থেকে উঠে যাবো এই পুরো জগৎই থাকবে না, এখানে যা কিছু হচ্ছে সবই নশ্বর, এর কোনো ভ্যালিডিটিই নেই, এর কোনো এক্সিস্টেন্সই নেই। ঠিক আছে, এর কোনো গুরুত্বই নেই। তখন আপনি কি সেখানে ঢুকতে যাবেন? যাবেন না। তো সেই রকমই যে ব্রহ্মজ্ঞানী, সে তো সমস্তটাই তার কাছে আহ গুরুত্বপূর্ণ নয়, এই সমস্তটাই তার কাছে একটা মায়া জালের মতো। ঠিক আছে, সত্য নয়, চিরকালীন নয়, তো কেন এখানে আমি শুধু শুধু মাথা গলাতে যাব? তো তার মধ্যে একটা ডিট্যাচমেন্ট চলে আসে। ঠিক, ফলে সে এইসব কিছুতে লিপ্ত হয় না। কিন্তু আমরা যারা কর্মাচরণ করি, আমাদের কিন্তু আমাদের কাছে সবকিছু গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের কাছে যতক্ষণ না পর্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান না হচ্ছে সবকিছু আমাদের কাছে সত্য। এই জন্য বলা হয় ভাবাদ্বৈতম সদা কুরিয়াত ক্রিয়াদ্বৈতম না কারহিচিৎ। অর্থাৎ আপনার চিন্তা চেতনায় অদ্বৈত থাকবে, কিন্তু কাজকর্মে যেন অদ্বৈত না আসে। আপনি হঠাৎ করে ব্যাংকে গিয়ে কিছু টাকা তুলে নিলেন, বলে, কেন? বলে, যেই ব্যাংক ম্যানেজার আমিও হলাম সেই, আমিও ব্রহ্ম, ও ব্রহ্ম। তারপরে দেখবেন যে চৌকিদার ব্রহ্ম এসে আপনার মানে পশ্চাৎদেশ লাল করে দেবে লাঠির মাধ্যমে। তো বিষয় হচ্ছে আহ এখানে যে জগৎ চক্র চলছে, জগতের সিস্টেম চলছে, আহ সেটাকে সত্য ভেবেই এগুতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার ব্রহ্মজ্ঞান না হচ্ছে। কিন্তু অন্তরে অদ্বৈত ভাব থাকবে, কিন্তু সেটা আমরা বাইরে প্রকাশিত করব না। এবারে এখানে শঙ্করাচার্য কি অ্যাডিশন করলেন সেটা আমরা দেখব। তো উনি বলছেন যে একটা আমি লোক মানে জায়গা দেখছি যেখানে উনি বলছেন যে যদি হ্যাঁ, যে আত্মতৃপ্ত, যে আত্মজ্ঞানী, তিনি যদি কোনো কর্ম না করেন তাহলে তার আত্মহানি হয় না, তার প্রত্যবায় প্রাপ্তি, কোনো পাপ হয় না, এবং আমরা বলি না আত্মহানি, তো আত্মহানি লক্ষণ কোনো দোষ হয় না। ঠিক আছে, আত্মহানি মানে কি? সাধারণত আমরা বলি যে আহ একটা উপনিষদ আছে, ঈশোপনিষদ। ঠিক আছে, সেখানে বলা হচ্ছে কুরবান নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতম সমাহা एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे असूर्या नामते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। তো ওখানে বলা হচ্ছে যে এই যদি কেউ কর্ম আচরণ না করে তাহলে সে একদম আত্মহা, তার যেন আত্মহানি হচ্ছে, সে যেন নিজেকেই হত্যা করছে, সে যদি কর্ম আচরণ না করে। তো বলা হচ্ছে, এখানে বলা হচ্ছে যে ব্রহ্মজ্ঞানী তার কিন্তু সেই আত্মহানি, যেন সে নিজেকেই হত্যা করছে, এইরকম ব্যাপারটা তার জন্য হয় না। আর বলা হচ্ছে যে এই অর্থব্যপাশ্রয়ঃ, এই জায়গাটাতে খুব সুন্দর যুক্ত করেছেন। বলছেন যে এই জগতে যত যত প্রাণী আছে সেই প্রাণীর সাথে তার স্বার্থ সম্বন্ধ নেই। অর্থাৎ এদের দিয়ে কোনো কাজ করাতে হবে। ঠিক আছে, এই প্রাণীদের দিয়ে কোনো কাজ
করাতে হবে এরকম কোনো বাসনা তার মধ্যে নেই। ঠিক আছে? তো সুতরাং এখানে যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী তার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, আমরা যেন এটা নিজেদের জন্য না ভাবি যে না এই জগতে আমার কোনো কর্ম নেই, আমার কোনো প্রয়োজন নেই, আমি যদি কর্ম না করি তাহলেও আমার কিছু হবে না, আমার কোনো প্রাণীর সাথে স্বার্থের সম্পর্ক নেই, এইসব কথা যদি বলতে থাকেন বহু লোকের কাছে মার খান। প্রথমত ইহ জগতে কোনো কর্ম নেই এটা যদি বলেন, ঠিক আছে, তাহলে ভগবানই বলে রেখেছেন এর আগে যে আহ কি ছিল যে আহ শরীর যাত্রাপি চাতে না প্রসিদ্ধেদ কর্মণঃ, যদি কর্ম না করেন তাহলে এই শরীর যাত্রাই হবে না, না খেতে পেয়ে পেটে ব্যথা করবে, মাথা ব্যথা করবে। তো বিষয় হচ্ছে আপনি কর্ম না করে থাকতে পারবেনই না। নাহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠতি অকর্মকৃৎ, কর্ম না করে আপনি থাকতেই পারবেন না। ঠিক আছে? আপনি যদি বলেন না কর্ম না করলে আমার কিছুই হবে না, হবে না, টাকা পয়সাও হবে না, কোনো কিছুই হবে না, পরিবার প্রতিপালন হবে না, কোন রকম ভাবে জীবন ধারণ করতে হবে, সেটা আরো অসম্মানের, এর ওর কাছ থেকে চাও রে বাবা, তো ওটাও তো আপনি করবেন না, কর্ম করবেন না, ঠিক করেছেন, মানে শুকনো আর কি আহ একটা মৃত্যু আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকে। আর তারপরে কোনো প্রাণীর সাথে আমার কিঞ্চিত সম্পর্ক নেই এরকম যদি বলতে যাই, আমি বিবাহিত, প্রথমে বউয়ের কাছে মার খাবো। তো বিষয় হচ্ছে যে আহ এইখানে যে বিষয়টা সেটা আমি আগেই বলেছি যে এইগুলো সম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানীর জন্য। তো আমাদের জন্য তাহলে কি সত্য, আমরা এগুলো জানবো, আমরা এগুলো বুঝবো, কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান না হচ্ছে আমরা এই জগৎটাকে সত্যের মতো দেখেই ব্যবহার করব। হ্যাঁ, জগৎ আমার কাছে এখন সত্য, আমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়নি, সবকিছুই আমার কাছে সত্য। অর্থাৎ আমার যে পকেটে মানি ব্যাগটা রয়েছে সেটা সত্য, এটা নিয়ে যদি চোর ছুটে চলে যায় আমি তার পেছন পেছন ছুটবো, আমি পুলিশের কাছে যাব, আমি সমস্ত কাজ করব। এই জগৎ আমার কাছে ততক্ষণ অব্দি সত্য যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার ব্রহ্মজ্ঞান হচ্ছে। ঠিক আছে? যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই অজ্ঞানের ডোর যতক্ষণ না পর্যন্ত ছিন্ন না হচ্ছে, যতক্ষণ না পর্যন্ত সমস্ত অজ্ঞান গ্রন্থি নষ্ট না হচ্ছে, হৃদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি ছিদ্যন্তে সর্ব সংশয়াঃ ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে। তো আর আমি এই যে কথাগুলো বললাম এই নিয়ে একটা কারিকা আছে, কারিকা মানে হচ্ছে একটা শ্লোক আছে, সুন্দর পান্ডে বলে একজন আচার্য ছিলেন, শঙ্করাচার্য তার শ্লোকটা তুলে আমাদের কাছে উপস্থাপন করেছেন। সেটা হচ্ছে দেহাত্ম প্রত্যয়ো যদ্বৎ প্রমাণত্বেন কল্পিতঃ লৌকিকম তদ্বদেবেদম প্রমাণম তু আত্মনিশ্চয়া। শেষ লাইনটা ইম্পর্টেন্ট, প্রমাণম তু আত্মনিশ্চয়া। যতক্ষণ না পর্যন্ত আত্মনিশ্চয় অর্থাৎ আত্মজ্ঞান না হচ্ছে ততক্ষণ অব্দি সবকিছুই প্রমাণ, ততক্ষণ অব্দি সবকিছুই ঠিক, যা দেখছেন চোখের সামনে যা ঘটছে সব ঠিক। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হওয়ার পরে তখন দৃষ্টি অন্যরকম হয়ে যায়। সুতরাং অদ্বৈত চিন্তনে থাকবে, কিন্তু অদ্বৈতকে আমরা ব্যবহারে আনার চেষ্টা করব বটে, কিন্তু সর্বত্র অদ্বৈত জ্ঞান ফলাতে যাব না, বিশেষ করে যখন আমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়নি। এরকম একটা গল্প বলে শেষ করব। সেটা হচ্ছে সদ্য সদ্য অদ্বৈত পড়ে শিষ্য রাস্তায় গেছে, তো হাতি আসছে উল্টো দিক থেকে, একটা হাতি ছুটে আসছে ওর দিকে। তো গুরুদেব বলেছেন সব কিছুর মধ্যেই ব্রহ্ম আছে, তো জানে হাতির মধ্যেও ব্রহ্ম আছে, আমার মধ্যেও ব্রহ্ম আছে, আমি আর হাতি তো আলাদা নই। ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, তো হাতি এসে তাকে সুড়ে করে ধরে বেশ বেশ দূরত্বে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। তো সে গেছে গুরুর কাছে, বলছে গুরুদেব এটা কি হলো? বলে কেন, কি হয়েছে? বলে হাতি আমাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে, তো আমিও ব্রহ্ম, হাতিও ব্রহ্ম, তো হাতি এটা তো করা ঠিক হয়নি, বা আমি কেন এর জন্য এত কষ্ট পেলাম? বলছে ওরে, যখন হাতিটা ছুটে আসছিল তার পিছে পিঠে তো মাহুত ছিল, তো মাহুত তো ব্রহ্ম, মাহুত যখন বলছে ওরে সরে যা সরে যা সরে যা, তো মাহুত ব্রহ্মের কথাও তো শুনতে হবে। তো বিষয় হচ্ছে যে অদ্বৈতকে, অদ্বৈত তত্ত্বকে খুব সুন্দরভাবে বুঝতে হবে এবং সেটাকে জীবনে প্রয়োগ করতে হবে, বোকার মতো প্রয়োগ করলে কিন্তু হবে না। ঠিক আছে? বেশ, আর দীর্ঘায়িত করছি না, এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।